بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے مرنے کے بعد شمیم بیگم نے اپنی بیٹیوں کو بھیک مانگنے پر لگا دیا۔ ساس اسے منع کرتی تو وہ کہتی اماں گھر بیٹھ کر آرام سے کھاؤ ورنہ کما کر لاؤ۔ بیٹیاں چھوٹی تھیں جس کی وجہ سے لوگ ان پر ترس کھا کر انہیں اچھے پیسے دے دیتے۔ محلے والوں نے اسے سمجھایا کہ بیٹیوں سے ایسے کام نہ کرواؤ بلکہ خود کام کر کے ان کا پیٹ پالو، تو وہ آگے سے انہیں برا بھلا کہنے لگتی۔ یوں ایک دن وہ آرام سے لیٹی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو دروازہ کھولتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بہر بچی، ارے او شمیم، دن چڑھ آیا ہے، ابھی تک تم نے ناشتہ نہیں دیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں شوگر کی مریضہ ہوں۔ شمیم کی ساس زبیدہ بیگم نے کمرے میں گھسی بہو کو آواز لگائی جو پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہیں سے شمیم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، صبر کر لے اماں، آدھا گھنٹہ اگر ناشتہ نہیں ملے گا تو مر نہیں جائے گی۔ بہو کی چرب زبانی سے زبیدہ بیگم ہمیشہ نالاں ہی رہتی تھی۔ بیٹا دمے کے مریض میں مبتلا تھا اور اسی مرض میں 1 سال پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ بہو کی زبان کی تیزی وہ کئی سال سے سنتی چلی آ رہی تھی۔ جب سے بیٹی کی شادی ہوئی تھی شمیم نے ساس کا اور شوہر کا کبھی بھی لحاظ نہیں رکھا۔ شادی سے پہلے ہی اجمل کو دمے کا مرض تھا۔ اس کی شادی کے چند دنوں بعد جب اس کا سانس بری طرح سے پھولتا تو شمیم اس کے ساتھ ساتھ زبیدہ بیگم کو بھی کوسنے لگتی کہ اپنا بیمار بیٹا میرے پلے باندھ دیا ہے، میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس وقت اجمل نوکری بھی کرتا تھا، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن شمیم نے کبھی بھی اجمل کی قدر نہیں کی اور نہ ہی ساس کے ساتھ لحاظ مروت کا رشتہ رکھا۔ اور جب اس کے بعد اس کے گھر 2 بیٹیاں ہو گئیں تو بیٹیوں کو بھی برا بھلا کہتی رہتی، یہی کہتی میری قسمت ہی خراب تھی، بیمار شوہر نے تو مجھے ایک بیٹا تک نہ دیا، 2 بوجھ میرے سر پر ڈال دیا، اب میں ان کا بوجھ اٹھاؤں یا پھر بیمار شوہر کا۔ دونوں بیٹیاں 7-8 سال کی ہو چکی تھیں جب اجمل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی اور ایک دن وہ بیماری کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دن بھی اس نے ایک آنسو تک نہ بہایا تھا بلکہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہی، ٹکر ٹکر کر آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتی رہی اور عورتیں اس کے ساتھ افسوس کرتی رہیں، اسے کہتی ہائے ہائے بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا۔ زبیدہ بیگم رو رو کے بے حال تھی، لیکن جب بہو کو دیکھتی تو دل جل کر خاک ہو جاتا۔ جس نے شوہر کی موت پر ایک آنسو نہیں بہایا تھا، زبیدہ بیگم دل میں یہی سوچتی کہ شاید شکر کر رہی ہے کہ بیمار شوہر سے اس کی جان چھوٹ گئی، لیکن زبیدہ بیگم تو ماں تھی، اس لیے بیٹے کا غم دل کو لگائے رکھتی تھی، اپنی پوتیوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہتی تھی تم دونوں میں مجھے اجمل نظر آتا ہے، لیکن شمیم کا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا، شاید دنیا کی پہلی ماں تھی جسے اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں تھا۔ البتہ دادی پوتیوں پہ جان چھڑکتی تھی۔ شروع میں تو محلے داروں نے بہت خیال رکھا، گھر میں راشن بھی ڈال دیتے تھے، کبھی کوئی کھانا پکا کر بھیج دیتا۔ کیونکہ زبیدہ بیگم کا اخلاق بہت اچھا تھا، محلے داروں سے اس نے بہت بنا کے رکھی ہوئی تھی، لیکن شمیم نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا۔ جب پڑوسیوں نے بھی ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا تو شمیم پہلے تو سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ خود بھی ان پڑھ گوار تھی، کوئی ہنر بھی نہیں آتا تھا، البتہ گھر کے کام کاج بے دلی سے کر دیا کرتی تھی، لیکن اب تو ساری جمع پوجی بھی ختم ہو چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر کا سلسلہ کس طرح سے چلایا جائے۔ زبیدہ بیگم ان دنوں بہت پریشان تھی، ان کو گھٹنوں کا مرض لاحق تھا، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے قاصر تھی۔ وہ تو پوتیوں کا ہاتھ پکڑ کر سہارے سے واش روم تک جاتی اور واپس پھر اپنے تخت پر بیٹھ جاتی تھی اور وہیں وہ سوتی تھی۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرہ شمیم کا تھا جہاں وہ اپنی بچیوں کے ساتھ سوتی اور دوسرا ڈرائنگ روم کے طور پر سجا کے رکھا تھا، کوئی مہمان آتا تو وہاں بیٹھ جاتا۔ اب تو جیسے فاقوں کے ڈھیرے ڈلنے لگے، بچیاں بھوک سے بلبلاتی تو ماں پرواہ نہیں کرتی، گھر میں جو روٹی سوکھی ہوتی کھا پی کر اپنے کمرے میں لیٹ جاتی، دادی اور پوتیوں دونوں روتی رہ جاتی۔ آج بھی صبح زبیدہ بیگم نے شمیم کو ہانک لگائی کہ ناشتے میں کچھ ہے تو دے دو، لیکن حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ دونوں بچیوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، دونوں کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دونوں کے رخسار سرخ تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔
اور وہ دونوں بچیاں ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر زبیدہ بیگم شمیم سے کہنے لگی، بچوں کو کیا ہوا ہے اور ان کا کیا حلیہ بنا رکھا ہے، پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے ہیں؟ شمیم کہنے لگی، آج کے بعد یہ کمائیں گے اور ہم کھائیں گے۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ معصوم چھوٹی بچیوں سے کیا گھر کے کام کاج کرواؤ گی؟ تو وہ کہنے لگی، نام مقام نہیں کرواؤں گی، یہ لوگ بھیک مانگیں گی۔ یہ سننا تھا کہ زبیدہ نے غصے سے بہو کی طرف دیکھا، کہنے لگی، خبردار جو تم نے میری پوتیوں کو ہاتھ پھیلانے کی عادت ڈالی، تم ہٹی کٹی ہو، لوگوں کے گھر جا کر ملازمت کرو تو اچھے پیسے کما سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، پہلے تمہارے بیمار بیٹے کو سنبھالتے رہی اور اب تمہاری ان پوتیوں کو کھانا کھلانے کے لیے میں دوسروں کے گھر کے برتن مانجوں، میں تو بیٹھ کر کھاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے سے باہر دھکیلا۔ دونوں بچیاں گرتے گرتے بچی تھیں۔ کہنے لگی، جب تک پیسے نہ ملیں واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے بھیک مانگو، اور خبردار جو تم لوگوں نے اپنے آنسو صاف کیے تم ان آنسوں کو بہنے دینا، جب تک یہ آنسو بہیں گے تب تک تم لوگوں کو پیسے ملیں گے، بھیک ملے گی، اور اگر تم خالی ہاتھ واپس آئی تو تم لوگوں کا وہ حشر کروں گی کہ اپنے چہرے بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ دونوں بیٹیاں سہمے ہوئے گھر سے باہر نکل گئیں۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی، یہ کیا کیا تم نے، کیا غصب کر دیا تم نے؟ ارے تمہاری جیسی ماں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ماں تو بچوں کو سکون دینے کی خاطر ساری مشکلیں اپنے اوپر ڈال لیتی ہے تاکہ اس کے بچے کہیں بھوکے نہ سو جائیں، محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے۔ میں نے بڑی عورتیں دیکھی ہیں جو اینٹیں بھی اٹھاتی ہیں، پتھر بھی اٹھاتی ہیں اور اپنے بچوں کو گھر آ کر کھانا بھی پکا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتی ہیں۔ تم کیسی ماں ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں ایسی ہی ہوں، اگر میں نے ان پر ترس کھایا تو پھر لوگ ان پر ترس نہیں کھائیں گے، اور میں کیوں باہر جا کر کماؤں؟ جب یہ دونوں موجود ہیں، یہ روئیں گی، بھیک مانگیں گی تو لوگوں کو ترس آئے گا اور وہ ان کو پیسے دیں گے، پھر ہی تمہیں ناشتہ ملے گا۔ اماں، اگر تم میرے معاملے میں بولی یا تم نے مجھے اپنی پوتیوں کو محبت میں ستایا تو یاد رکھنا کھانا نہیں دوں گی تمہیں۔ غصے سے یہ کہتے ہوئے شمیم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماں کا ایسا بھی کوئی روپ ہو سکتا ہے۔ پورا دن زبیدہ بیگم کا دل بڑا پریشان رہا، بار بار ان کا دھیان بچیوں کی طرف جاتا تھا۔ وہ معصوم سی بچیاں تھیں، وہ تو آج تک کبھی کی طرف کسی کے دروازے پر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھیں، اور ماں نے کیسی بے دردی سے دونوں کو باہر دھکیل کے پھینک دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہوں گی، کبھی وہ سوچتی کہ کہیں راستہ ہی نہ بھول گئی ہو، پتہ نہیں میری بچیاں کہاں ہوں گی۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے مین دروازے تک پہنچی، دروازے کی کنڈی کھولی اور دائیں بائیں گلی میں دیکھنے لگی کہ پوتیاں پتہ نہیں کدھر ہیں، وہ کدھر چلی گئی ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا اور جون کا مہینہ، سخت گرمی نہ سہن، اور مین گیٹ تک آتے ہی زبیدہ بیگم پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، اور تپتی دھوپ میں شمیم نے دونوں بیٹیوں کو جوتے تک پہننے نہیں دیے، ننگے پاؤں انہیں باہر بھیجا تھا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 2-3 گھنٹے وہ مین دروازے پر کھڑی اپنی پوتیوں کا راستہ دل میں بار بار یہی دعا کرتی رہی کہ وہ کہیں سے جلدی بحفاظت گھر آ جائیں یا معصوم بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی تو زبیدہ بیگم اپنے تخت پر بیٹھ کر نماز میں دعائیں مانگنے لگی کہ ان کی پوتیاں خیر خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ جیسے مغرب کا اندھیرا پہنچانے لگا، زبیدہ بیگم پریشان ہو گئی۔ اب تو مغرب کی نماز پڑھے بھی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن دونوں پوتیوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تخت سے اٹھ کر دوبارہ مین گیٹ تک جاتی، دروازہ کھلا، کیونکہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ دونوں پوتیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ پیاس کے مارے ان کے ہونٹ خشک تھے اور وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر زبیدہ بیگم کا کلیجہ پسیج کے رہ گیا۔ فٹافٹ سے زبیدہ بیگم نے اپنی باہیں پھیلائیں۔ دونوں پوتیاں روتی دھوتی دادی کے ساتھ لگ گئیں۔ شمیم کمرے میں تھی۔ جب اس نے اپنی بچیوں کی آواز سنی تو دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ زبیدہ بیگم کو لگا کہ شاید اب ماں ان کو سینے سے لگائے گی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اسے بچیوں کو یوں اکیلا نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ لیکن زبیدہ بیگم کا خیال ایک دم غلط ثابت ہوا جب شمیم نے کہا کہ یہ رونا دھونا بعد میں مچانا، پہلے یہ بتاؤ کہ پیسے کتنے لائی ہو۔ اس نے دونوں بیٹیوں کو سخت لہجے میں کہا تھا۔ دونوں نے پیسے اپنی ماں کو پکڑا دیے جو کہ 500 تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگی،
बस इतने ही पैसे लेकर आई हो, इतने पैसों को क्या करूँगी, खाना बनाऊँगी या बिजली का बिल अदा करूँगी, इन पैसों से कुछ नहीं होता। तुम लोगों को समझा कर भेजा था ना कि रोना धोना, ताकि लोगों को तुम लोगों पे तरस आए, तो लोग तुम लोगों को पैसे देंगे, लेकिन तुम लोगों ने तो किसी के सामने हाथ ही नहीं फैलाया। शमीम की बड़ी बेटी कहने लगी कि अम्मा, हमें दादी ने हमेशा यही कहा है, जब इंसान अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है और उससे मांगता है तो उसे किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहने लगी कि हमने तो अपने रब से ही कहा था कि हमें पैसे दे दो, वरना अम्मा हमें रोटी नहीं देगी, और लोगों ने खुद ब खुद पैसे देने शुरू कर दिए। ये सुनना था कि शमीम को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहने लगी कि अगर बिना मांगे ही तुम लोगों को 500 मिल सकता है, तो अगर तुम लोग पैसे मांगती तो यकीनन तुम लोगों को और भी ज़्यादा पैसे मिलते। फिर कहने लगी कि आज मैं तुम लोगों को रोटी ही नहीं दूंगी। ये सुनकर ज़ुबैदा बेगम को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी कि बच्चियां भूखी प्यासी सुबह की गई हैं, तुम्हारा दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है अपनी औलाद के लिए। हर माँ के दिल में नरम गोशा होता है। वो कहने लगी। चुप कर, ये कहकर शमीम कमरे में चली गई। पैसे अब उसके हाथ में थे। दोनों बेटियां दादी के पास आ गईं। कहने लगी, दादी अम्मा बहुत भूख लगी है, अम्मा रोटी नहीं पका के देगी। वो कहने लगी, ऐसा करो, मुझे सहारा दो, मैं किचन में जाकर तुम लोगों के लिए कुछ पकाती हूँ। बड़ी मुश्किल से ज़ुबैदा बेगम ने हाँफते काँपते 2 रोटियाँ पकाई थीं। दोनों पोतियों ने सूखी रोटी पानी के साथ खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर ज़ुबैदा बेगम उन्हें सहाबा कराम के वाक़यात सुनाने लगी कि सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी माँ रोज़ उनके साथ ऐसा ही सलूक करेगी। दोनों बच्चियों को जून के गर्म तरीन मौसम में शमीम फटे पुराने कपड़े पहनाकर भीख मांगने के लिए भेज देती थी, और उन्हें भीख मांगने से पहले वो मारती, ताकि बच्चियों के चेहरे पे ज़ख्मों के निशान बढ़ जाएं और लोग तरस खा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें। दोनों बच्चियां रोती बिलखती हुई घर से बाहर निकलती थीं, और मेन सड़क पर जाकर दोनों बच्चियां रोते हुए लोगों के सामने हाथ फैला फैला कर पैसे मांगने लगीं। ज़ुबैदा बेगम को शमीम पर बड़ा अफसोस होता था कि ये कैसी माँ है, ये अपनी बच्चियों पे ज़रा भी तरस नहीं खाती, ना ही उसने कभी अपने शौहर की ज़िंदगी में इस पर रहम खाया था। घर का कोई भी काम नहीं करती थी। ज़ुबैदा बेगम बड़ी मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी, और घर में जो भी रूखी सूखी रोटी होती खुद ही गर्म करके खा लेती थी, और बच्चियों के लिए भी वो आंसू बहाती। कभी कभी अपने आप को कोसने लगती कि वो क्यों इतनी बेबस और मजबूर है। काश कि उसकी सेहत अच्छी होती तो वो लोगों के घर में खुद काम कर लेती। उसने अपने शौहर के इंतकाल के बाद भी लोगों के घर में मुलाजमत करके अपने बेटे को पाला था। जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, काम कारोबार करने लगा, तो जाके ज़ुबैदा बेगम की ज़िंदगी में कुछ सुकून आया। लेकिन बेटे की बीमारी की वजह से वो परेशान रहने लगी। उसे दमे का मर्ज़ लाहक हो गया था और ख़ुद भी बीमार रहने लगी। बेटा अपना इलाज तो करवाता था, लेकिन अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता था। ज़ुबैदा बेगम को लगा कि बहू आएगी तो बेटे का ख्याल रखेगी, तो वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाएगा। लेकिन शमीम ने आते ही ना तो शौहर की खिदमत को तरजीह दी और ना ही घर संभालने को। बस एक खाना पका देती थी और घर की सफाई जैसे तैसे होती कर देती। हर वक्त अजमल को ताने देती रहती कि तुम बीमार थे और तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। ज़ुबैदा बेगम ने आज तक कभी भी बहू के साथ सास जैसा रवैया नहीं रखा था, लेकिन शमीम दिल की बड़ी सख्त थी। उसे तो अपनी सगी बेटियों पर भी तरस नहीं आता था, और ज़ुबैदा बेगम को इस पर हैरत होती थी कि औरत चाहे जैसी भी हो, माँ बन जाने के बाद अपने बच्चों के लिए मुखलिस होती है। और ये कैसी माँ थी जो कड़ी धूप में बच्चियों को बिना नाश्ता दिए उन्हें बाहर भीख मांगने के लिए भेज देती थी। अभी बच्चियों को गए हुए 2 घंटे ही गुजरे थे जब अचानक से दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़धड़ाया गया। शमीम तो अपने कमरे में जाकर शायद सो चुकी थी। ज़ुबैदा बेगम ने बड़ी मुश्किल से उठकर जब दरवाज़ा खोला तो बड़ी पोती बड़ी घबराई हुई खड़ी थी, वो रो रही थी। ज़ुबैदा बेगम ने कहा कि क्या हुआ तुम्हें, और छोटी बहन कहाँ है? तो वो कहने लगी, दादी वो सड़क पर बेहोश हो गई है। ये सुनना था कि ज़ुबैदा बेगम चिल्ला चिल्ला कर शमीम को कमरे से बाहर बुलाने लगी। शमीम शायद नींद में थी। उसने दरवाज़ा खोला तो कहने लगी, क्या बात है, क्यों चिल्ला
चिल्लाकर पूरा घर सर पे उठा रखा है। जुबैदा बेगम कहने लगी कि तुम्हारी छोटी बेटी वहाँ सड़क पर बेहोश पड़ी है। बड़ी वाली रोए जा रही थी। वो अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मा, छोटी बहन भूख और प्यास की वजह से गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए सड़क पर ही बेहोश हो गई है। शमीम कहने लगी कि ये तो और भी अच्छी बात है, वो बेहोश हो गई है तो तुम लोगों से रो रो के ये बोलो कि तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, खुदा के लिए हमें पैसे दे दो। जुबैदा बेगम तो सोच भी नहीं सकती थी कि शमीम इतनी बेहस हो जाएगी। उसे ज़रा भी कोई दुख नहीं हुआ। उसकी सगी बेटी सड़क पर बेहोश पड़ी है, उसे यह था कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जुबैदा बेगम शमीम से कहने लगी कि जाकर अपनी बेटी को घर लेकर आओ, यह ना हो कि उसे कुछ हो जाए। तो वो कहने लगी नहीं होता कुछ, ये बेटियां बहुत ढीठ होती हैं, इतनी जल्दी मरती नहीं हैं, ये जान छोड़ दें। ये कहकर उसने अपनी आने वाली जमाई को रोका और कमरे में चली गई। जुबैदा लंगड़ाते लंगड़ाते बड़ी पोती के साथ बहन सड़क पर पहुंची थी, जहां बच्ची के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े थे। जुबैदा को देखकर कहने लगे कि आपको शर्म नहीं आती, इतनी छोटी सी बच्ची को भीख मांगने के लिए भेजा हुआ है और वह बेहोश हो गई है, वो क्या जवाब देती। उसने मोहल्ले के एक शख्स से कहा कि इसे गोद में उठाकर मेरे घर छोड़ दो, मैं खुद भी घुटनों के दर्द में मुब्तला हूँ, बच्ची को गोद में नहीं उठा सकती। तो एक नौजवान ने बच्ची को गोद में उठाया और घर तक पहुंचा दिया। जुबैदा बेगम रोए जा रही थी। बच्ची को अपने तख्त पर लिटाकर अब बड़ी पोती से कहने लगी जाओ पानी लेकर आओ। बड़ी पोती पानी लेकर आई तो उसने छोटी पोती को चम्मच से पानी पिलाया। कुछ देर बाद जाके उसकी आंख खुली। उसकी खुली आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ये कह रही थी कि अम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। ये सुनकर जुबैदा बेगम का दिल पसीज कर रह गया। जल्दी से फ्रिज से आटा निकाला और पोती को रोटी बनाकर खिलाई। वो भूख की वजह से बेहोश हुई थी। दोनों पोतियों ने खाना खाया और फिर भीख मांगने के लिए तैयार हो गईं। जुबैदा ने कहा कि इतनी धूप और गर्मी में मत जाओ, लेकिन वो कहने लगी अम्मा, हमें बहुत मारेगी कि तुम लोग पैसे कमा कर क्यों नहीं लाई। ये कहकर वो बाहर चली गईं। जुबैदा बेगम बेबसी से रोने लगी। इसी शाम को पड़ोस से 3-4 औरतें आईं और शमीम को बातें सुनाने लगीं कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती, खुद तो तुम हट्टी कटी जवान जहान हो, लेकिन फिर भी घर पर बैठी रहती हो और छोटी बेटी को कपड़े फाड़कर उनका हुलिया बिगाड़ कर उन्हें भीख मांगने के लिए भेज देती हो। क्या तुम्हारे अंदर ज़रा भी शर्म और गैरत नहीं है? कैसी माँ हो? इस धूप में हम अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते कि कहीं उन्हें धूप की वजह से कोई बीमारी न लग जाए, और तुम नंगे पाँव अपनी बच्चियों को भीख मांगने के लिए भेजती हो। वो कहने लगी कि अगर तुम्हें इतना ही तरस आ रहा है तो मुझे महीने का खर्चा दे दो, मैं इन दोनों को घर बिठा लूँगी। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूँ और लोगों के घरों के काम करूँ, जब ये दोनों बच्चियां मुझे शाम तक 1500 से 2000 कमा कर दे रही हैं। वो औरतें गैरतमंद से शमीम को देख रही थी कि इसे अपनी बेटियों की ज़रूरत ही नहीं और ना ही कोई परवाह थी। शमीम कहने लगी कि ये मेरे घर का मामला है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। खबरदार, जो दोबारा तुम लोगों ने हमारे घर में कदम रखा तो वक्त यूं ही गुजरने लगा। बच्चियां बड़ी होने लगीं। एक बार दादी से कहने लगी कि लोग हमें बार बार छूने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ी करते हैं। यह सुनकर जुबैदा बेगम को शमीम पर बड़ा गुस्सा आया कि उसे ज़रा भी एहसास नहीं है। जब उसने शमीम से इस मामले पर बहस की तो शमीम ने सास को भी धक्का देकर तख्त पर बिठाया और कहने लगी खबरदार, जो मेरे मामले में बोली, तुझे रोटी मिल रही है ना, इसी बात पर शुक्र अदा करो। कोई इनके साथ जैसा मर्जी सलूक करे, लेकिन ये भीख ज़रूर मांगेंगी। सौतेली माँ भी शायद ऐसी नहीं होती जैसे शमीम इनकी सगी माँ होकर उनके साथ करती थी। उसे ज़रा भी अपने बच्चों से प्यार नहीं था, उसे सिर्फ प्यार था तो उनके लाए हुए हज़ार के नोटों से बच्चियां रोज़ का 3 से 4 हज़ार लाने लगी थीं। और शमीम जब नोट गिनती तो बड़ी खुश होती, लेकिन एक बार जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था। एक बार जब बच्चियां शाम को घर वापस आईं तो बड़ी वाली बेटी के कपड़े ज़्यादा फटे हुए थे और उसकी रंगत उड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा बदहवास भी लग रही थी। जुबैदा बेगम की तो उसको देखकर जैसे जान ही निकल गई। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। आते ही वो रोते हुए दादी के साथ लग गई। जुबैदा बेगम ने जब उससे पूछा तो वो कहने लगी कि गली के आवारा लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं, वो कभी मेरे कपड़े फाड़ देते हैं तो कभी मेरे बाल पकड़कर खींचते हैं और कभी मेरा बाजू पकड़कर मुझे सुनसान गली में ले जाने की कोशिश करते हैं। दादी, मैं अब मांगने के लिए नहीं जाऊँगी। ये सुनकर जुबैदा बेगम को शमीम पर बहुत गुस्सा आया। यही बात जब शमीम को पता
पता चली तो उसने इस बात की परवाह नहीं की। वो कहने लगी कि मुझे बस पैसे ही चाहिए, जैसे मर्जी कमा कर ला दो। जुबैदा बेगम ने अगले रोज़ जब बेटियों को मांगने के लिए भेजने से मना किया तो उसने सास का हाथ पकड़कर पीछे की जन्म मरोड़ के रख दिया कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। शमीम ने सास को बहुत मारा, वो बेचारी तो उठने के काबिल नहीं रही थी। जब दोनों पोतियों ने दादी का ये हाल देखा तो खामोशी से मांगने के लिए चली गईं। शमीम बड़े आराम से अपने कमरे में जा चुकी थी। जुबैदा बेगम यूं ही रोते रोते ही तख्त पर लेट गई। उन्हें अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि बुरी औरत अगर घर में आ जाए तो घर जन्नत से जहन्नम बन जाता है, और ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ था। शाम को जब दरवाजे पर दस्तक हुई और शमीम ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बच्चियों के साथ पुलिस को देखकर शमीम के होश उड़ गए। पुलिस वाला बड़े गुस्से में अंदर दाखिल हुआ और शमीम से कहने लगा, खबरदार जो तुमने छोटी मासूम बच्चियों को भीख मंगवाने के काम में लगाया। तो जब उसने सामने जुबैदा बेगम को ज़ख्मी हालत में देखा तो शमीम को सख्ती से तंबीह की कि अगर उसने दोबारा जुबैदा बेगम पर हाथ उठाया या बच्चियों को भीख मांगने के लिए भेजा तो वो उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देंगे। ये सुनकर शमीम रोने लगी। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। मोहल्ले वालों ने कहा कि ये बहुत जालिम औरत है, इसे अपनी बेटियों पर भी तरस नहीं आता। पुलिस वाले ने तमाम मोहल्ले वालों से ये कहा कि उनके घर का खर्चा तमाम मोहल्लेदार मिलकर उठा लें ताकि मासूम बच्चों की इज्जत बच सके, क्योंकि अगर पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो दोनों बेटियों को कुछ बदमाश नौजवान अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाने वाले थे। इस तरह से बच्चियों की इज्जत बर्बाद हो जाती। तमाम मोहल्ले वालों ने उनके घर की जिम्मेदारी उठा ली और शमीम को भी उसकी बेटियों के साथ जुल्म और ज़्यादती करने नहीं देते थे। वो शुरू से ही मतलबी और खुदगर्ज किस्म की औरत थी, जिसे अपने अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी नहीं। लेकिन पुलिस के डर से वो ना तो सास को कुछ कहती और ना ही अपनी बेटियों को। मोहल्ले वालों ने ही उसकी बेटियों को स्कूल में दाखिल करवाया। बच्चियां अब अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहती थीं। अब उनकी माँ उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। काश के यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी तमाम अहले मोहल्ला मिलकर उठा लेते तो छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने की नौबत ना आती। नादरीन, बराए मेहरबानी अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।